Dear students, in this video we'll be discussing few topics related to Right to Information Act. You already know what is Right to Information Act. Right to Information Act is an act which comes under Indian Constitution, which makes the people accessible to informations and aware them about their rights. Dear students, in this video, we'll be discussing few topics related to Right to Information Act 2005. As we know, Right to Information Act is an act which is constituted under Indian Constitution, which helps people to make them accessible to informations and to make them aware about their basic rights. Right to Information Act comes under the fundamental rights of people in India. We'll move on to the topics we'll be discussing in this video. This session will cover few topics such as what all are the informations which is exempted from disclosing under Right to Information Act, and the other one is if the informations requested by applicants are found to be exempted or which comes under Secret Act, how the RTA will process the request applied by the applicants. And the next one is what are the basic individual and community requirements which will be fulfilled by the RTI to the customers or the applicants. And finally, what is the concept of suo motu disclosures? When we learn about Right to Information Act, we learn that Right to Information Act helps people access informations, and also it will enforce public authorities to disclose all kinds of information related to their business and working. But still, ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലതുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു 20 ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ ആർ ടി ഐയുടെ കവറേജിൽ നിന്നും എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദി ആർ ടി ഐ കവറേജ്. ആൻഡ് ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ക്ലിയർലി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിഫൻസ് സർവീസസ്, armed forces, nuclear energy and police forces. Because നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡീറ്റെയിലുകളോ ഇൻഫർമേഷൻസോ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി സോവറിനിറ്റിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി എക്സെംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ആർ ടി ഐ. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും ആർ ടി ഐയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്. You know that RTI is established under Indian Constitution. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is applicable for Indian citizens and Indian climate. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും RTI വഴി കിട്ടുന്നതല്ല. And also, if the information is directly connected with the economic or scientific interest of the country, it will be definitely excluded or rejected under RTI Act. And then if the information is banned by any court, whether it is High Court or Supreme Court, കോടതികൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്അലൗ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ആർ ടി ഐ വഴി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദി അനദർ തിങ് ഇസ് if the information will affect the competitive position of a third party, especially business സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പി റൈറ്റുകൾ, ട്രേഡ് സീക്രട്ടുകൾ, ട്രേഡ് മാർക്കുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആർ ടി ഐ വഴി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് fiduciary relationship. For example, lawyer and the client, doctor and the patient, banker and the client, ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു ക്ലയന്റ് ആണ്, എൻ്റെ വക്കീലിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടാണ്, വിശ്വസ്തനായിട്ടാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. സോ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും പുറത്തു വിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബാങ്കറിന്റെ കേസിലും ഡോക്ടറിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ടി ഐ വഴി ലഭിക്കുന്നതല്ല. And also informations which is adversely affecting a life or safety of a person, and also matters related with ongoing investigations, ongoing examinations, then informations related to cabinet papers. Cabinet papers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these are documents which is used while cabinet meetings are happening. Council meetings ഒക്കെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ സം സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട്സ്, അത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഡയറക്ട്ലി എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് RTI വഴി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യേണ്ടാത്ത, RTIയിലും റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So in the previous slide we have discussed about exemptions under RTI. Now think about a situation if an applicant is applying for an information which is partly exempted. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ചോദിച്ച ഇൻഫർമേഷന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം RTI ആക്ടിൽ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് തരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ PIO ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണം അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ he have to ensure that if there are any informations which comes under section 8 of RTI Act. RTI ആക്ടിന്റെ 8ാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സെംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 8ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് മൊത്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ ആണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ സെക്ഷൻ 8ന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും എക്സെപ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം RTI ആക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കുണ്ട്. ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് അപ്പീലിന് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റിജക്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനായിട്ടും സെക്ഷൻ 8ൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല, എക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ എക്സംഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി സൊല്യൂഷൻ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ സിവിയറൻസ്. സിവിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് കണക്ഷൻ ഓർ എൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെ നീക്കം ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് RTIയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ആപ്ലിക്കേഷനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനകത്ത് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം നീക്കം ചെയ്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തുമായിട്ട് യാതൊരു ക്ലൂവും ഹിന്റും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും വിടിയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനെയാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ സിവിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വി ഓൾ ആർ ഫെമിലിയർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സും ആണ്. അതായത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിലൂടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവശ്യങ്ങളെയും ആ മനുഷ്യന്റെ സൊസൈറ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് RTIക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, റേഷൻ കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് RTI വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹൗ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള സഹായം, ഇതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള അറിവുകൾ, ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് RTI വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷൻ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും all these are very fundamentally essential for people, for individuals. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് RTI വഴി എടുക്കാമെന്ന് നമ്മളെ അവെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഫ്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഒന്ന്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ,
പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, പബ്ലിക് സാനിറ്റൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, റോഡിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, അതേപോലെ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് RTI വഴി എടുക്കാം. സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് RTI ആക്ട് വഴി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Finally, we'll be discussing a new term, that is suo motu disclosures. Okay, this is a concept. This is a concept or a practice which is happening under RTI. Suo motu എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് by its own motion, അതായത് സ്വമേധയാൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് RTIയുടെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, RTI ആക്ടിന് കീഴിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ they have to proactively disclose ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെ. അവരോട് ആരും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ്, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ താനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ സ്വമേധയാൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് RTI ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസോ റിക്വസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസോ ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഓൺ മോട്ടീവില് അവർ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുയോ മോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്. ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മോഷൻ എന്നാണ് പറയാം.